TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ अर्ज करदा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। निवेदक हिंदू युवा वाहिनी। ये जड़ा बोलिया मैं हिंदी का वाक, वैसे हिंदी साडी जिह जी है उहदे विच मैनूं लगदा नहीं गा कि पूरा मैं ठीक बोलिया हो, कोई ना कोई 19-21 का फर्क होगा। पर मोटे तौर के उत्ते ये देहरादून जिहड़ा है उत्थों खबर लगी आ कि उत्तराखंड दे विच मंदिरां दे बाहर इहो जिहे जिहड़े फ्लैक्स बैनर ने वो लाए गए ने कि गैर हिंदुआं का जिहड़ा दाखला वो इन्हां हिंदुआं दे पवित्र मंदिरां दे विच बंद किया जाता। तो जिहड़ी ये खबर वा कि उत्तराखंड विच मंदिरां दे बाहर बैनर ला के गैर हिंदुआं का दाखला बंद किया गया ते ये चलिया कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून दे विच 150 मंदिरां दे बाहर गैर हिंदुआं दे दाखले ते पाबंदी वाले ये बैनर लगे हुए ने ते हिंदू युवा वाहिनी वल्लों ये जिहड़े बैनर ने वो लाए गए ने ते उत्तराखंड दे होर मंदिरां विच भी इहो जिहे बैनर जिहड़े आ लाउण दी चर्चा आ। देहरादून के चकराता रोड ते प्रेम नगर के मंदिरां च ये बैनर लगे हुए ने ते इदों पहला जीन वाला मसला उठिया सीगा एक, जदों भागवे ब्रिगेड के एक बड़े लीडर ने कहा भी जीन जिहड़ी पाउणी आ भी वो बड़ा माड़ा काम आ जी, जीन नहीं पाउणी चाहीदी। ते किसे वेले ये भी चर्चा च रहा सीगा कि जिहड़ा उत्तराखंड का मुख मंत्री है तीरथ सिंह रावत उन्हें ये गल कही सीगी भी जिहड़े जीन पाउंदे आ पाटे हुए गोडियां वाले इन्हां करके सानूं बड़ी प्रॉब्लम आ। सो ये जिहड़ा सारा कुछ चल रहा ये एक दो गल्लां नहीं, इहो जिहे चक्रव्यूह खास तौर के उत्ते वैलेंटाइन डे मौके जां होर दिन तिहारां मौके किसी ना किसी तरीके नाल हिंदू शक्ति जिहड़ी आ उहनूं दिखाउण दा मौका जिहड़ा मन्निया जांदा। असल विच गल ये हैगी आ कि पिछले 1000-2000 साल के इतिहास विच हिंदू लोकां नाल जो कुछ इतिहासक तौर ते वापर चुकिया ਉਹਦੀ बड़ी इन्हां नूं समस्या आ। इत्थे एक किताब चर्चा च हिंदू इतिहास हारां दी दास्तान, पिछले 2000 वरियां तो हिंदुआं ने सिर्फ पतन अते गुलामी ही देखी है। हिंदू वार वार यूनानियां, शक्कां, हूणां, अरबां, मुगलां, तुर्कां, फ्रांसीसियां, अंग्रेजां अते इत्थों तक के गिणे चुणे अबसीनियां, गुआमां, हबशियां, अयाशां आदि सारियां तो हारदे रहे ते उन्हां दे गुलाम बनते रहे। हिंदुआं नूं अपने गौरवमयी इतिहास अते बहादरी उत्ते बड़ा माण है ते नाल ही वो अपना सर्वोत्तम सभ्याचार होने का दावा करते भी नहीं थकते। पर की असल विच ये दावा कदे सच भी सी? इस हकीकत इस पुस्तक का यही उद्देश है कि असी हिंदू अपने अतीत अते इतिहास नूं आलोचकों के नज़रिए तो देखिए ताकि हिंदू समाज विच सुधार लिआंदा जा सके। ये काम किसी नेता का नहीं सगों सारे हिंदुओं का है। तो यह किताब हिंदू इतिहास हारां दी दास्तान डॉक्टर सुरिंदर कुमार शर्मा जिहड़ा MA हिंदी PhD MA PhD काफ़ी वो जिहड़ा प्रोमीनेंट पढ़िया लिखिया बंदा है ते उन्हें आपदी जिहड़ी किताब आ उहदे विच बड़ा बेबाकी नाल लिखिया कि 1992 दे विच मैं एक लेख लिखिया सी कि असी सदियां तक हारदे क्यों रहे। भी जे असी एडा ही बंब वां, एडा ही घैंट हां, एडा ही साडा जबरदस्त है हिंदू पक्ष, फिर साडा इतिहास हारां दी लंबी दास्तान क्यों आ? जिन्हां लोकां ने अपने अपने देश विच सोके हत्थों मरना सी,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। 17-18 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵਾਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 17-18 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਮਧੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗੜਬੜ ਆ ਵੀ ਇਸ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਾੜਵੀ ਮੁਗਲ, ਪਠਾਨ, ਅਫਗਾਨ, ਤਤਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤਿੱਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਬ ਸੀ, ਬੜੇ ਤੋਪ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ, ਔਗਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਮਨੋਸਿਮਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਬਈ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਾ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਲੰਕ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ यह तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है। स्थल कहते हैं कि स्थल कहते हैं तो वैगू जाने, ਤੇ इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਵਾਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਮਜਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ में बैर रखना, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਦਰਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ SC BC ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਚਲੋ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬੰਬੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਓ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਆ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ, ਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਸੋ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 150 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ, ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵਾ, ਜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਨਸਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਕਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਚਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆਪਦਾ ਕੋਝਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 150 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਵਾਚਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਮੂਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੌਗੀ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਬਦਾਮ, ਸੇਬ, ਗਿਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਜਰੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਲੋੜ ਆ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਪਦਾ ਭੈੜਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਨੇਰੇ
करके जदों चानण दी बल्ब की आपां रोशनी लाइट ट्यूब की रोशनी आ जिहड़ी ਉਹਦੀ अहमियत उदों पता लगती है, हनेरा हुंदा। आम बंदे नूं तां सिखां बारे जां सिੱਖੀ ਦੇ सिद्धांतां बारे उदों ही पता लगूगा ना जदों ਇਹਦਾ अणहोंद वाला पक्ष ਜਿਹੜਾ हैगा ਉਹ सामने आऊ। सो हिंदू कट्टड़वादी जेकर ਇਹ फ्लैक्सां ला रहे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੰਮ करना चाहिए, होर ज़्यादा लाउण तां कि सिख ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ पक्ष सिख धर्म का दुनिया सामने लिया सकण। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़नी एक गल होर बड़ी चंगी मेरे इस वेले जहन में आ रही है, वो ये आ कि सिख एजेंडा की हो। आ जिहड़ी सदी चल रही है, आ जिहड़े दिन चल रहे आ, अज तो 100 साल पहला साडा जिहड़ा गुरुद्वारा सुधार लहर का उदों इन्हां दिनां च बोलबाला सी, असीं साडे बजुर्ग जिहड़े सी साडे परदादे दादे वो गुरुद्वारा साहिबान जिथे कि महंत शाही का ब्राह्मणवाद का एंटी सिख फोर्सिस का कब्जा सीगा, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। पर गल जिहड़ी आ जेकर कोई चंगी होवे तां ओह कहण लग्गिया जकना नहीं चाहिदा, झिझकना नहीं चाहिदा, क्योंकि इस वेले सारे संसार दे विच जिस तरीके दा सिखां दा वकार वध रहा, जिस तरीके दा रुतबा स्टेटस प्रवानगी वध रही आ, वो बड़ी कमाल दी आ ते सारे संसार विच सिखां दा बोलबाला दिनों दिन होर हुंदा जा रहा। सो इस वेले साडा एजेंडा होना चाहिदा कि असीं वो सारे काम करने आ जिन्हां दे नाल साडी कौम दा वकार होर ज़्यादा वधे। सारे संसार दे विच हरेक सिख नूं इह एहसास नाल भरपूर करना पऊगा, उहदे अंदर इह जज्बा होना चाहिदा है कि मैं पूरी दी पूरी सिख कौम दा नुमाइंदा आया, मेरे तो कोई इहो जिहा काम इत्थे आले दुआले खड़े लोकां दे नाल कोई इहो जी हरकत मेरे तो नहीं होनी चाहिदी जिहदे नाल लोग कहण कि सिख किन्ने माड़े हुंदे। उल्टा सारे संसार विच जिथे भी असीं विचरीए सानूं इहो जिहे काम करने चाहिए आ, साडे धर्म बारे, साडे लोकां बारे, साडी कौम बारे लोग कहण कि क्या कमाल दे बंदे आ। असीं थोड़े दिन होए एक चर्चा सुनी सज्जणा दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विचार उभर के आ रही सी कि जंगां तां चलो सारियां ही कौमां नस्लां धर्मां दे लोकां ने लड़ियां होणगीਆਂ, पर जिथे जिथे सिख गए ने लड़न, सिखां नूं युद्ध लड़ने पे, उथों दे लोग सिखां दी बहादरी नूं, सूरमगति नूं तां चेते करदे ही आ, पर नाल इह भी कहंदे आ कि इह अखलाक दे बड़े पक्के आ। जंगां युद्धां मौके जमीन जायदाद जां जमीन जां धन दौलत लुटनी, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਭਿੰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਤਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो जेकर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
कि हरेक मुल्क आपदे मुल्क दे विच इहो जिहे कानून बनावे कि सिख साडे मुल्क विच चाहे पढ़न लई आउण, सिख चाहे साडे मुल्क विच वपार करन लई आउण, सिख साडे मुल्क विच चाहे पक्के तौर ते रहण लई आउण, असीं किसी भी सिख नूं वीजा जिहड़ा हैगा वीजे की रिक्वायरमेंट जिहड़ी आ ओह नहीं। हरेक सिख पासपोर्ट ते चढ़ के साडे मुल्क च किसी भी मुल्क तो किसी भी मुल्क तक सिख नूं वीजे की लोड़ नहीं, क्योंकि ये उच्चे सुच्चे अखलाक वाले बंदे आ ते हरेक मुल्क जिहड़ा सिख नूं वैलकम करन लई तैयार बर तैयार दिखे। पर यह इन्ना सौखा नहीं। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बुराइयां, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ऐब, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਵਾਚਕ ਗੱਲਾਂ सिख किरदार का हिस्सा बनाने के लिए भारतीय हुकूमती मशीनरी अरबां खरबां रुपये खर्चदी है। सानू नशेड़ी, अयाश, बदमाश, करैक्टरलैस अते नीवें दर्जे दियां जराइम पेशा हरकतां नाल लैस बंदे दर्शाउण दा यतन हो रहा। साडे बारे जे फिल्मां बनदियां उड़ता पंजाब, आ हुण जदों पंजाब असल विच उड़ के दिल्ली पहुंचिया, हुण नहीं किसी फिल्म वाले नूं आया कि यार मैं पंजाब दे इन्हां सूरमिਆਂ बारे जिन्हां नूं नशेड़ी कहंदे सी, जिन्हां नूं कहंदे सी कि नशे दे टीके लाउंदे आ, भी ये तां कमाल दे योधे ने जिहड़े आपदे हक लई सारा इंडिया मोदी सामने बिल्कुल बेबस ते लाचार होया पिया। पर कमाल कर दित्ती पंजाब ने। अज सारा पर भारत दे दुखी पीड़ित लोग आ जिहड़े ਜਿਹੜੇ मोदी सामने बेबस ते लाचार दिखते आ, ਜਿਹੜੇ हिंदू कट्टड़वाद सामने बिल्कुल बौने दिखते आ, वो सारे दे सारे ਜਿਹੜੇ लोग ने वो एकजुट ते एकमुठ होके कहते आ कि पंजाब खास तौर पर पंजाब के बसन वाले लोग सिख ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ कमाल दे। हुण ये गल सारे संसार तो किवें कहाउणी है, ਇਹਦੇ ਲਈ सानू पूरा ध्यान नाल एक मन एक चित होके, क्योंकि साडे मगर कोई राज की ताकत नहीं है, साडे मगर साडे धर्म की ताकत है, साडे गुरु साहिबान का ओट आसरा। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करें हमारी गुरियाई। सो अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश दे नाल भरपूर होके उस सच्चे पातशाह दे थापड़े नाल लैस होके आपां अगे वधीए ते उस निशाने नूं पूरा करिए कि सारे संसार दे विच हरेक मुल्क दे लोग सिख नूं देख के फख्र महसूस करन कि साडे मुल्क विच भी सिख वसदे आ, साडे मुल्क विच भी सिख रहिंदे आ। जे असीं किसी जहाज की किसी सवारी होईए तां लोग साडे नाल प्यार नाल सत्कार नाल अदब नाल इस तरीके नाल पेश आउण जिवें कोई VIP बंदे होईए। कहंदे आ कि जदों अज तो 150 साल पहलां बजुर्ग गल्लां करदे हुंदे सी भी जे किसी बस गड्डी दे विच कोई सरदार बैठा हुंदा सी तां ओह जिहड़े लोग सीगे ओह देखदे सी एक सिख है गड्डी च, कोई गल नहीं जे कल्ली धी भैन ने सफर करना, ये सिख जिहड़ा हैगा इस गल की गारंटी आ कि इहदे नाल कोई बद कलामी जां बदतमीजी नहीं होगी, आराम नाल ओहनूं चढ़ा दिंदे बच्ची नूं। तो ये जिहड़ा साडा किरदार सीगा इहनूं गवाउण दे लई और इहनूं माड़े तो माड़ा बनाउण दे लई जो खेडां खेਡੀਆਂ जा रही ने वो साडे सामने है। पर की हार मन लईए, कि असीं झुक जाइए लिफ जाइए? ना, बिल्कुल नहीं। सो इस मौके साडी कौम के सामने एक एजेंडे के रूप में यह गल होनी चाहिए आ कि सानू नावाचक बना के पेश करने के लिए जिथे साजिशां घड़ियां जा रही ने, जिथे साडे किरदार के उत्ते दाग लाउण दीआं सिखां नूं दुनिया के सब तो भैड़े बंदे वजों मानता दिवाउण दीआं गेमां खेਡੀਆਂ जा रही ने, उत्थे सानू अहद करना पऊगा कि असीं हिंदू नालों तां हर गल्लों बैटर हैगे ही आ, पर असीं सारे संसार दे, क्योंकि ये गल्लां बहुत बड़े पद्धर के उत्ते जिहड़े बड़े दुनिया के नामवर फिलासफर ने वो कह चुके हैं। किसी ने पूछा कि तुहानू सब तो धरती उत्ते वधिया जिहड़ा की चीज़ लगदी है? जवाब सीगा एक साबत सूरत सिख आ जिहड़ा वो धरती की सब तो खूबसूरत चीज़ है। ते जदों क्या कि धरती की सब तो बदसूरत किहड़ी है चीज़, तो वह कहता भी जदों कोई सिख मूँह सिर बना लवे ते कवे कि मैं सिख हाँ, वो सब तो माड़ी चीज़ हुंदी। सो आपदे धर्म विच धार्मिक विश्वासां च परपक्कता सहित जिउणा ते दुनिया के सामने ये कहना कि ये साडे धर्म का हिस्सा है।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੂਗਾ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਰਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਵਰਗਾ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।